اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، چینل التقیان میں آج کے پروگرام میں آپ کا میزبان محمد رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اسی عشرے کے آخری جمعہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آج اسی حوالے سے یعنی جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے برادر عزیز جناب مولانا منظور حسین حیدری صاحب۔ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم برادر سے پوچھنا چاہیں گے کہ جمعۃ الوداع کیا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی دعا جو وداع ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کچھ اقتباسات بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں چینل التقیان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں اور منتظمین چینل کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کا سوال تھا جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے وداع ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، تو دیکھیے سب سے پہلے ہم خود جمعۃ الوداع کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہے کیا۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بعض دنوں پہ فضیلت دی ہے اور اسی طرح بعض شبوں کو دوسری شبوں پہ فضیلت دی ہے، اور اسی طرح ماہ مبارک کے رمضان کے ایام کو دیگر مہینوں سے اور دیگر دنوں سے فضیلت دی ہے، اور خود ماہ مبارک رمضان کے دنوں کو دوسرے دنوں پہ فضیلت دی اور ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو دوسرے دنوں کی راتوں پہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جس طرح دنوں کا ذکر ہوا اور راتوں کا ذکر ہوا، تو ایام کے بارے میں بھی ہے کہ بعض ایام کو دوسرے ایام پہ فضیلت دی ہے، تو انہی میں سے ایک یوم ہے، ایک روز ہے جس کو جمعہ مبارک کہتے ہیں۔ جمعے کو دیگر ایام پہ خدا نے فضیلت دی ہے اور اسی لیے جمعۃ المبارک کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ جیسا کہ آپ کا سوال تھا جمعۃ الوداع سے کیا مراد ہے۔ جمعۃ الوداع سے مراد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں رسول خدا کی سیرت پہ اور ان کی زندگی پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو رسول خدا بھی آخری اس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی طرح رسول خدا کے دور سے اب تک جو ہے وہ رسول خدا کے پیروان اور عاشقان جو ہے وہ ان کی پیروی میں ان کی سنت کے طور پہ جمعۃ الوداع کو احیا کرتے ہیں، اور جمعۃ الوداع کو خدا کی رحمتوں برکتوں اور بخششوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، جس طرح پورے مہینے میں ہوتے ہیں اسی طرح یہ تو ہو گیا جمعۃ الوداع۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ وداع ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہم ہر چیز جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے رہتے ہیں، جیسا کہ رمضان کے سارے اعمال انہوں نے بیان کیے، دعائیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے گا امام سجاد علیہ السلام کا دور وہ ہے جس میں انہوں نے اپنے جدوجہد کو ایک دعا کی صورت میں جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ مختلف موضوعات پہ دعائیں ہیں جو کہ ایک صحیفہ سجادیہ جو امام کے ساتھ منسوب ہے، اس میں امام کی تمام دعائیں جمع کی گئی ہیں، تو انہی میں سے جو صحیفہ سجادیہ کی 45ویں دعا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے وداع کے حوالے سے ہے۔ امام نے اس دعا کے شروع میں خدا کی نعمتوں کا ذکر کیا، خدا کی نعمتوں اور خدا نے جو کچھ عطا کیا اس کی طرف اشارہ فرمایا اور شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں، جیسے کہ چند چیزیں امام نے اس دعا میں بیان کی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب ہم اس دنیا میں کسی عزیز کے پاس جاتے ہیں جس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی اس طرح سادہ الفاظ میں کہوں کہ اگر انسان اپنے
माशूक के पास जाए तो उसका दिल नहीं करता कि उसके करीब से, उसके नज़दीक से उठ जाए, बल्कि दिल चाहता है कि उसके पास बैठा रहे और उससे महज़ गुफ्तगू हो, और उसके पास से उठने का उसका दिल नहीं करता। इसी तरह देखिएगा कि माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसको खुदा ने अपने बंदों को क्या किया, अता किया, और कह रहे कि खुदा खुद कह रहे कि मैं आपको अपनी दस्तरखानी अपने लिए दावत देता हूँ। बस इंसान और बंदे का सबसे बड़ा माशूक कौन है? खुदा मुतआल है। तो जब हम खुदा मुतआल की बारगाह में जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, तो यकीनन हमें खुदा मुतआल के इश्क में, खुदा मुतआल के सोहबत में, खुदा मुतआल के दस्तरखान में जब हम बैठते हैं तो हमें उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जब हम उस दस्तरखान से उठते हैं तो हम गमगीन होते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि जब वो लम्हा बहुत इंतहाई गमगीन और गिरिए का मकाम होता है, जब हम अपने माशूक और आशिक से जो है वो बिछड़ रहे होते, दूर हो रहे होते। तो ये महीना भी उन लोगों के लिए जो खुदा के पास मेहमान बन के जाते हैं, खुदा के दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होते हैं, तो उनके लिए जब ये रमज़ान मुबारक जैसा महीना जुदा हो रहा है और उनसे बिछड़ रहा है, तो यकीनन ये गम और अंदोह में होते हैं और गिरिया और फरियाद बुलंद करते हैं कि इस महीने के फिराक में। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नेमतों के ज़िक्र के बाद भी ये चीज़ बयान की है कि ऐसा महीना है जो हमसे बिछड़ रहा है, इसकी फ़ज़ीलतें, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इस रमज़ान जैसा महीना हमारे लिए अता किया और इस रमज़ान में रोज़े जैसी नेमतें हमें अता की। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो बयान फरमाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी चीज़ों की तरफ इस दुआ में इशारा फरमाया है। उनमें से एक चीज़ ये है कि खुदा मुतआल जो है वो हर उस शख्स के लिए जो उसको मानता हो या ना मानता हो, उसको अता करने वाला रब है। बहुत ही इंतहाई खूबसूरत नुक्ता है। बाज़ दफ़ा हम फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं और गमगीन हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो देखिएगा खुदा मुतआल की ज़ात वो ज़ात है कि जो उसको असलन खुदा को मानता ही नहीं है, उसको भी रिज़्क़ देता है, उसकी भी सुनता है, उसकी भी रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है। तो एक उसका मानने वाला, उसको चाहने वाला तौहीद परस्त है, उसको तो तरीक़े वाला खुदा मुतआल उसकी दुआ कबूल करेगा। तो लिहाजा हमें मायूस नहीं होना चाहिए खुदा मुतआल की बारगाह में। इसी तरह जो है वो खुदा मुतआल के बारे में जैसा कि खुद इमाम सज्जाद ने इस दुआ में बयान किया कि बहुत से सलाम इसमें ज़िक्र किया रमज़ान के हवाले से, खुद माह मुबारक रमज़ान के लिए सलाम पेश किया है। इसी तरह जो एक और चीज़ यहाँ पे इमाम ने बयान की है वो कि आप जो है वो अता करने वाले रब हैं, परवरदिगार अता करने वाला रब है, लेकिन ख़ुद क्या है, खुदा मुतआल गनी है, बेनियाज़ है, किसी का मोहताज नहीं है। लोगों को अता करता है लेकिन वो ख़ुद किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। आखिर में एक और नुक्ता बयान करूँ और इसी के साथ इस को समेटते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो है वो माह मुबारक के रमज़ान के आखिरी जुम्मे को, जब ये जो माह मुबारक रमज़ान विदा हो रहा होता है, तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो गिरिया फरमाते थे कि इस अज़ीम महीना और इस बख्शिशों और रहमतों वाले महीने से हम दूर हो रहे हैं। इसी तरह आयतुल्लाह जवादी आमली एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता यहाँ पे बयान करते हैं कि जब आपके पास कोई मेहमान आता है तो आप उसकी मेहमानदारी करते हैं, उसकी जो है वो खिदमत करते हैं। जब वो मेहमान आपके पास से चला जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको फ़ारसी में कहते हैं बदरक़े, यानी उसको छोड़ने के लिए चंद कदम उसके साथ चहलकदमी करते हैं ताकि उनको आगे तक, रास्ते तक छोड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि माह मुबारक रमज़ान में भी जो है वो कहते हैं कि जो मुत्तक़ीन है वो इस तरह करते हैं कि शावाल के पहले ईद के बाद, यानी ईद के बाद चंद दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रोज़े रखते हैं ताकि माह मुबारक रमज़ान को बदरक़े कर सके। दुआगो हैं खुदा मुतआल की बारगाह में कि हमें इमाम सज्जाद की इन दुआओं को गौर से पढ़ने और उन पे अमल करने की खुदा हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाही आमीन। बहुत खूब बरादर जुम्मतुल विदा और इमाम सज्जाद की विदा माह मुबारक रमज़ान के हवाले से बयान फरमा रहे थे।
جی تو ناظرین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.